ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நாம் இந்த வீடியோவில் 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஜியாகிரஃபியில் யூனிட் 6 இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துடலாம். இந்த லெசன் வந்து பேஜ் நம்பர் 132 இருக்குது. இது வந்து கம்ப்ளீட் புக்கு. வாங்க இது புக் பேக் கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், silk weaving and household industries come under the category of option A, small scale industry. Second one, on the basis of ownership, the industry can be divided into dash types. Option C, 4. Third one, Amul dairy industry is best example of dash sector. Option C, cooperative sector. Next, fourth one, iron and steel and cement industries are the examples of dash industries. Mineral industries. Fifth one, tertiary activity is divided into two types. Option C, either quaternary and quinary. Next, fill in the blanks. First one, banking is a tertiary economic activity. TE or TIARY, tertiary. Second one, tertiary activity is divided into quaternary and quinary. Quaternary, QUATERNARY, quaternary. Quinary, QUINARY, quinary. Next, third one, government decision making process come under the dash category of tertiary economic activity. Quinary. Fourth one, raw material based perspective cotton textile industry is a dash industry. Agro based industry. Fifth one, capital required for establishing a large scale industry is more than 1 crore. Next, match the following. First, judicial sector. Judicial sector வந்து எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா quinary activity. Second, TV telecast. TV telecast வந்து service sector. So, quaternary activity. Geographical factor வந்து raw materials, geographical factor. Capital அதெல்லாம் வந்து non-geographical factor. Bajaj Auto is a private sector. Option 5, 4, 2, 3, 1. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஜுடிஷியல் செக்டர் அப்படிங்கிறது quinary activity, TV telecast, quaternary activity, geographical factor, raw materials, capital, non-geographical factor, Bajaj Auto, private sector. 5, 4, 2, 3, 1. Next, distinguish between பார்க்கலாம். First one, secondary economic activity and tertiary economic activity. இதுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 133 இருக்குது. ஸோ டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் secondary economic activity and tertiary economic activity. Secondary economic activity, heading killer, secondary activities are those that change raw materials into usable product through processing and manufacturing. Bakeries that make flour into bread and factories that change metal and plastics into vehicles are examples of secondary activities. அதாவது ஒரு ரா மெட்டீரியல் வந்து ஒரு யூஸபிள் ப்ராடக்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறதா வந்து செகண்டரி ஆக்டிவிட்டி ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் இது கொடுக்குறோம், ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் வந்து இந்த ஷர்ட்டாக வந்து வருது. இதுதான் வந்து செகண்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ். பேக்கரிஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவு தான் யூஸ் பண்ணி ப்ரெட் இது மாதிரி செய்கிறாங்க. தென் நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸில் மெட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வெஹிக்கல் செய்கிறோம். இந்த வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டி. டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு சப்போர்ட் சர்வீஸ் தான். Tertiary economic activity are those that provide essential service and support the industries to function. It is often called service industries. This level includes the transportation, finance, utilities, education, retail, housing, medical and other services. The tertiary activity அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சர்வீஸ் செக்டர் தான். இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதாவது சப்போர்ட் சர்வீஸ், இது வந்து மெயின் சர்வீஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, சப்போர்ட் சர்வீஸ். Tertiary economic activities are those that provide essential service and support the industries to function. Often it is called service industries. This level includes the transportation, finance, utilities, education, retail, housing, medical and other services. Another difference பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Second one,
agro-based industry and marine-based industries. Distinguish between agro-based and marine-based. Agro na agriculture-based, marine na water, sea-based. Answer வந்து பேஜ் நம்பர் 135ல இருக்கு. Distinguish between agro-based industry and marine-based industry. Agro-based industry. These industries use plant and animal-based products as their raw materials. Example: food processing, vegetable oil, cotton, textile, dairy products, etc. Next, marine-based industries. These industries use products from the sea and oceans as raw materials. Example: processed seafood, fish oil manufacturing units, etc. ஓகேவா, இது வந்து கடலில் இருக்கிறது தான் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸோட ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் ஒன், large scale industry and small scale industry. Distinguish between large scale industries and small scale industries. பேஜ் நம்பர் 136ல இருக்குது. இதுக்கான ஆன்சர் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து 1 crore மேலே இருக்கிறதெல்லாம் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி, 1 crore கீழே இருக்கிறது ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல், ஆயில் ரிஃபைனரி, சிமெண்ட் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் இதெல்லாம். தென் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து சில்க் வீவிங், ஹவுஸ் ஹோல்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். The capital required for the establishment of an industry is more than 1 crore. The industry is called as large scale industry. Examples: iron and steel, oil refineries, cement and textile industries. Next is small scale industries. The capital required for the establishment of an industry is less than 1 crore. The industry is called as small scale industry. Example: silk weaving and household industries. Next question பார்க்கலாம். Next, answer briefly. First one, define industry. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 132ல் இருக்குது. இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்னென்னா, அங்கே தான் ஒரு ரா மெட்டீரியல் கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா, அதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி. இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் இன்டு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன், வாட் இஸ் மீன் பை எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி? பேஜ் நம்பர் 132ல் தான் இருக்குது. எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி, எனி ஆக்ஷன் தட் இன்வால்வ்ஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கன்சம்ஷன் ஆர் சர்வீசஸ் இஸ் அன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஓகேவா, எனி ஆக்ஷன் தட் இன்வால்வ்ஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கன்சம்ஷன் ஆர் சர்வீசஸ் இஸ் அன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. தேர்ட் ஒன், நேம் த மேஜர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். பேஜ் நம்பர் 132ல் தான் இருக்குது. மேஜர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ப்ரைமரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் டெர்ஷரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். இது மூணு தான் வந்து மேஜர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். இது மட்டும் இருந்தீங்கன்னா போதும். ப்ரைமரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் டெர்ஷரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், வாட் இஸ் குயினரி ஆக்டிவிட்டி? எலுசிடேட் வித் அன் எக்ஸாம்பிள். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 133ல் இருக்குது. குயினரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னா, இப்போ ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா அங்கே வந்து ஹை லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க தான் வந்து டிசிஷன்லாம் வந்து எடுப்பாங்க. அதுதான் வந்து குயினரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. குயினரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு த ஹை லெவல் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் பை எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இன், அது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ், பிஸ்னஸ், எக்கனாமிக், எஜுகேஷன் அண்ட் கவர்மெண்ட் எது வேணால் இருக்கலாம். அது வந்து எப்படி சொல்லலாம், வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். The culinary economic activities refers to the high level decision making process by executives in various department. இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு இங்கே கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், நேம் த ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லொக்கேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 134ல் இருக்குது. அதாவது இதுக்கு வந்து 2 ஃபேக்டர்ஸ், ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், நான் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், 2 ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்து டிசைட் பண்ணணும் நம்ம லொக்கேஷன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு. த லொக்கேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இஸ் grouped into geographical factor and non-geographical factors. ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா,
ஜஸ்ட் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரா மெட்டீரியல், ஓகேவா, ரா மெட்டீரியல், பவர், தென் லேபர், டிரான்ஸ்போர்ட், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வேர்ஹவுசிங், டோப்போகிராஃபி, கிளைமேட். இந்த 7 வந்து நம்மளுக்கு ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். என்னென்னா ரா மெட்டீரியல், பவர், லேபர், டிரான்ஸ்போர்ட், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வேர்ஹவுசிங், டோப்போகிராஃபி, கிளைமேட் அண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ். மொத்தம் 8 இருக்குது. இந்த 8மே வந்து ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். நான் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கேபிட்டல், அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லோன்ஸ், கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நான் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். கேபிட்டல், அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லோன்ஸ், கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், இதெல்லாமே நான் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகேவா, இது இருக்கும். இந்த ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 6th one, write and short note on the following large scale industries, small scale industries. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 136ல் இருக்குது. லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி, ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி, இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டிஃப்ரென்ஷியேட்லேயே பார்த்துருக்கோம். லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரினா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதாவது கேபிட்டல் வந்து 1 crore மேலே இருக்கும். ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரினா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 1 crore கீழே இருக்கும். த கேபிட்டல் required for the establishment of an industry is more than 1 crore. The industry is called as large scale industry. Examples பார்த்தோம்னா iron and steel, oil refineries, cement and textile industries. Small scale industry, the capital required for the establishment of an investment industry is less than 1 crore. The industry is called a small scale industry. Example பார்த்தோம்னா silk weaving, household industries. நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு answer in paragraph. First one, classify and explain the industries based on the source of raw materials. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 135ல் இருக்குது. கிளாஸிஃபை அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சோர்ஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ரா மெட்டீரியல்ஸை வச்சு நமக்கு வந்து என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஆக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஆக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி, தீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூஸ் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஸ் தியர் ரா மெட்டீரியல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ராசஸிங், வெஜிடபிள் ஆயில், காட்டன், டெக்ஸ்டைல், டைரி ப்ராடக்ட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ஆக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான். பாருங்கள், இது வந்து டீ இலை எடுக்கிறாங்க, எடுத்து டீ தூளாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, இதை வந்து ஆக்ரோ பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட்டு mineral based industries. These are industries that use mineral ores as their raw materials. மினரல் ஓரை வந்து மினரலாக ரா மெட்டீரியல்ஸாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சிமெண்ட், இதெல்லாம் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மினரல் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க, நிறையா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஏதாவது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு மெரைன் பேஸ்டு. மெரைன் பேஸ்ட்னால் நமக்கு சீ ஃபுட்ஸ், அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து marine based industries. These industries use products from the seas and oceans as raw materials. Example, processed seafood, fish oil, manufacturing units, etc. Next, forest based industries. forest இல்லை கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஏதாவது ஃபர்னிச்சர் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மரம் அதெல்லாம் தான் தேவைப்படும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ். These industries use forest products as their raw materials. Example, pulp and paper. பேப்பரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பல்ப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபர்னிச்சர் அண்ட் சம் ஃபார்மாக்யூட்டிக்கல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்துக்கோங்க போதும். ஓகேவா, அது ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்னா 4 டைப்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஆக்ரோ பேஸ்டு, மினரல் பேஸ்டு, மெரைன் பேஸ்டு, ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டு. ஓகேவா, அங்கே கிடைக்கிற பொருள்களை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஆக்ரோ பேஸ்னால் அனிமல் அண்டு பிளான்ட் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ். மினரல்னால் மினரல் ஓர் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு மெரைன்னா சீ ஃபுட்ஸ் அண்ட் ஓஷன் ஃபுட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸாக யூஸ் பண்ணுறது. தென் ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டு வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் கிடைக்கிற மரங்கள், அந்த பல்ப்பு, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன், எக்ஸ்பிளைன் த ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் த லொக்கேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 134ல் இருக்குது. அதாவது நமக்கு என்னெல்லாம் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியோட லொக்கேஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஒரு 8 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ரா மெட்டீரியல், பவர், லேபர், டிரான்ஸ்போர்ட், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வேர்ஹவுசிங், டோப்போகிராஃபி, கிளைமேட், வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ், இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றும் வந்து எப்படி நமக்கு வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ரா மெட்டீரியல்ஸ்னால் இப்போ நான் நோட் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. Industries like iron and steel,
and sugar industries are located near the place of availability of iron ore and sugarcane respectively. அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல கிடைக்குதோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட லொக்கேஷன் இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக ரா மெட்டீரியல் வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும். இல்லைனா ரொம்ப டிரான்ஸ்போர்ட் இது ரொம்ப டிலே பண்ணும் இல்லையா. அதனால் எங்கே ரா மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்குதோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க. Industries like iron and steel and sugar industries are located near the place of availability of iron ore and sugarcane respectively. Second, power. Power is base and essential to run the entire industry. Power is mostly generated from the conventional sources like coal, mineral, oil and water. Okay, power வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்டர் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து லேபர். Availability of cheap and skilled labor is another important requirement for the labor intensive industries. For example, tea industry. Okay, நமக்கு cheap laborsம் வேணும், skilled laborsம் வேணும் இல்லையா ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு. ஸோ லேபரும் நமக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் தான். Transport. It is needed for transporting raw materials to the industries and also for sending the finished products to the markets. Availability of easy transportation always influences the location of an industry. அதாவது நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி ஈஸியாக கிடைக்கணும். ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும். அப்புறம் ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் ஆக்கினதுக்கப்புறம் இந்த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸையும் நம்ம மார்க்கெட் கொண்டு போகிறதுக்கு நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் தேவை. ஸோ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் வந்து நமக்கு இண்டஸ்ட்ரி வந்து எங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வேர் ஹவுசிங். அதாவது நம்ம ஒரு சில பொருட்களெல்லாம் வந்து நம்ம அங்கே இதில் வந்து வச்சுருப்பாங்க வேர் ஹவுஸில். நம்ம திருப்பி அதை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிறது வரைக்கும் அந்த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதுவும் வந்து அங்கே இருக்கணும், நம்மளுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கணும். ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் அட் சூட்டபிள் ஸ்டோரேஜ் ஆர் வேர் ஹவுஸ். நெக்ஸ்ட்டு டோப்போகிராஃபி. டோப்போகிராஃபினா அது வந்து பொசிஷன் தான். The site that is selected for the establishment of an industry must be ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்போ நமக்கு வந்து ஈஸி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லாமே நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். டோப்போகிராஃபி வந்து அந்த இது வந்து சைட் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா. நெக்ஸ்ட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனும் டிஃபைன் பண்ணணும் நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரீஸை. எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் கண்டிஷன் வந்து எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியும் இருக்கிறதுக்கு வந்து சூட்டபுளாக இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கூல் ஹியூமிட் கிளைமேட் வந்து காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப ஐடியலாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் சைட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இருக்குது. ஏன்னா அந்த கிளைமேட் வந்து அங்கே அப்படி தான் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் கண்டிஷன் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் த சக்ஸஸ்ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத். Cool humid climate is ideal for cotton textile industry. As Coimbatore and Tirupur have such type of climate, many cotton textile industries are located in this zone. Next, water resources. Availability of water is another important factor that influences the industrial location. Okay, தண்ணிங்கிறது கண்டிப்பாக ரொம்ப தேவை. ஸோ தண்ணி எந்த இடத்துல இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்துலேயும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வந்து வச்சுருப்பாங்க. அதாவது நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை, என்னெல்லாம் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஈஸி அவைலபிலிட்டியாக கிடைக்கணும். அப்போ தான் நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வைக்க முடியும். ஒரு காட்டில் கொண்டு போய் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுட்டு அங்கே வந்து நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டி இல்லை, லேபர் கிடைக்க மாட்டாங்க. ஸோ வந்து நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியும் கொஞ்சம் இதில் இருக்கணும், எல்லா அவைலபிலிட்டிஸும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் வந்து ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். ரா மெட்டீரியல், பவர், எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் தான் நோட் பண்ணியிருக்கேன், குறிச்சிக்கோங்க. லேபர், டிரான்ஸ்போர்ட், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வேர் ஹவுசிங், டோப்போகிராஃபி, கிளைமேட் அண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Third one, classify the industries through a flow chart. ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 136 இருக்குது. இங்கே ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நம்ம வந்து எதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஓகேவா, அந்த ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நமக்கு 4 டைப்ஸ் இருக்குது இல்லையா. இந்த 4 ஆக்ரோ பேஸ்ட், மினரல் பேஸ்ட், மெரைன் பேஸ்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சைஸ் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல், ஸ்மால் ஸ்கேல் இதுவும் பார்த்தோம். இது வந்து மோர் தென் 1 crore, greater than 1 crore, இது வந்து லெஸ் தென் 1 crore வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். பேசிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப்பை வச்சு 4 பிரிக்கலாம். என்னென்னு பார்த்தோம்னா பப்ளிக் செக்டர், ப்ரைவேட் செக்டர், ஜாயின்ட் செக்டர், கோஆப்ரேட்டிவ் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இதெல்லாம் வந்து 4 டைப்ஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நமக்கு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 3 இதில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஆக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், மெரைன் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். And then base of size, large scale industry, small scale industry. On the basis of ownership, public sector industry, private sector industry, joint sector, public and private industry, joint sector industry, and then cooperative sector. Cooperative வந்து dairy products அதெல்லாம் வந்து cooperative sector industries. இந்த ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம இந்த யூனிட்டில் இருக்கிற
புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்துட்டோம். உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.